ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे, कमर Fristas स्वरूप
एक सेकंड में अभ्यास कर सकते। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी निरंकारी अभी फरिश्ता ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लें और स्वयं को आत्मनिश्चय करें। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को
ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। यह संपन्न स्वरूप का प्रभामंडल कितना दिव्यता से आलोकित है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में अति शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता का दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहुं और प्रवाहित हो रही है। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है। इसी शांति में धीरज और गंभीरता समाई हुई है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूं। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है।
इशारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। के झूलों में झुलाता है। ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। किताब बाहों के झूलों में झुलाता है। ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे।
जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा धरा गगन में अंतर मन में धरा गगन में अंतर मन में उजियारा 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 सुजियारा 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 बच्चों का दिल वाला है भक्तों का रखवाला है बच्चों का दिल वाला है भक्तों का रखवाला है अतिशय प्यारा प्राण हमारा पलकों में हमारा ओम शांति ओम शांति। बाबा आज पूछ रहे हैं रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने वाले की निशानी क्या है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए ना, श्रापित होना बड़ी बात है। जो देहाभिमान में आते हैं वो श्रापित हो जाते। ರಾವಣ ಯಾವಾಗ ಶ್ರಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಶ್ರಾಪಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಬಚಾವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾವ್ರೀಗ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. सी जब ऐसी ग्रहचारी श्राप की मिल जाती तो क्या होता, विकार में गिरते जाते हैं, नीचे आ जाते। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। बहुत गहराई से इस पर आप सब सोचिए, इधर ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ದೇಹಭಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ
ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಂದ್ರೇನೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸೋ ದೇವತಾ ತಾನೆ. ದೇವತಾ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗನೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸೋ ದೇವತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರದು. मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है. जब वाइजलेस वर्ल्ड होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಖುಷಿಯ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿ. ಈಗ ದೇವತಾ ಪ್ರಪಂಚ, ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವಿನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪವಿತ್ರ. ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಹಳೇದರ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ತಮೋಪ್ರಧಾನತೆಯ ಟ್ರೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾವಣ का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी क्या है. ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಾಪಿತರಾಗುವರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು. ತುಮ್ ಜಬ್ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಿ बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता. श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती, नीचे उतरती जाती. अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपने दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है. ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ರಾವಣನಿಂದ ಶ್ರಾಪಿತರಾದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇಳಿತಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಡ್ದಾಕಿ ಕಂಗಾಲರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಕಾರಗಳ ಕಾರಣ ಆತ್ಮ ಪತೀತ. ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ್ರು, ಅದು ಸಾಕಲ್ಲ ದರ್ಪಣ. ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಇರೋದಂದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ರಾವಣನ ಅಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾರಗಳ ಜನ್ಮ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಈಗ, ಸೋ ದಟ್ ನೀವು ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗ್ರಹಚಾರಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಂದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸಂಬಂಧದ ಮಿಲನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ, ಅದು ಅನುಭವ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ओम शांति. रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಕುಳಿತು 84 ಜನ್ಮಗಳ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ये तो समझते हो ना, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते. तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे. भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था. लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डायनेस्टी होंगी. राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होंगी. ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ವಾರ್. ಕೆಲವ್ರು 80 ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲೇ 2-3 ಜನ್ಮ ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಇರಲ್ಲ, ರಾಜವಂಶಗಳಿದೆ, ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಇದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. तो प्रजा भी होंगे ये जैसे कहानी है 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, राजा ही घराने के मित्र. तो ये स्मृति में लाते हो ना, भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था. ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, इसको ये नॉलेजफुल कहा जाता है. तो नॉलेज किस चीज की? ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೊಂದು ಕಥೆಯ ತರಹ ಇದೆ. 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜರು ಬಂದೋದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ತಂದೆ ಕುಳಿತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮನುಷ್ಯ ಸಮಜ್ತೆ ಹೇ ವೋ ಸಬ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಕೋ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ವಾಲ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಭಗವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है. सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है. रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपने पार्ट बजाए. ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದೋಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾವನ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲು. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಇಳಿತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ದೇಹ ತಾನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. तो आत्मा ही कहती है ये खट्टा है या नमकीन है. आत्मा ही समझते हैं हम अभी विकारी पापात्माएं है, आसुरी स्वभाव है. आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है. ये तो निश्चय करना चाहिए, हम आत्मा ही सब कुछ करते हैं. ಈಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೇನೆ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ, ಇದು ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಇದು ಉಪ್ಪಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ವಿಕಾರಿ ಪಾಪಾತ್ಮರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕು. ನಾನು ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅನುಭವನೂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, ये भी समझते हो. पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं. जब पूज्य है तो पतित हो न सके, जब पुजारी है तो पावन हो न सके ना. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದವ್ರು ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದವರು ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ರೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾವನರಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ತರಹ ಪಾವನ, ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ಪಾವನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯಾರು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಬಾಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಐಹಿ ಪಾವನ್ ರಾಜ್ಯ ನ, ಜಬ್ ದ್ವಾಪರ್ ಮೇ रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं. शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है.
मेरे को पूछते हैं शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी का पूज्य तो कह नहीं सकते, पुजारी को पूज्य थोड़ा ही कहेंगे। ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾವನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪತಿತ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಪೂಜಾರಿಗಳೇನೆ, ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಥದ್ದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಚಿನ್ನದಿದೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬೆಳ್ಳಿದಿದೆ, ಈ ವಜ್ರದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು. ಅಂದಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಹೊರತು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪೂಜ್ಯರಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. तो अंदाज ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता. ಎಲ್ರೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಭಕ್ತರೇ ತಾನೆ, ಈಗ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೂಜ್ಯರಿಲ್ಲ. पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र होते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में पवित्र ही पूजे जाते हैं. जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे झुकाना पड़ता है. पूजा की कितनी सामग्री है. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪೂಜ್ಯರು ಪವಿತ್ರರಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದು ಅಪವಿತ್ರರಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ರೂ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂಜ್ಯರಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರದ್ದು ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕುಮಾರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಅವರೇ ಅಪವಿತ್ರರಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಅದರ ಅನುಸಾರ ಸುಖ ದುಃಖದ ನಾಟಕ ಇದು. तो नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है. हम ये पूज्य देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, वहां कोई और धर्म नहीं होता. तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए. ಮೇನ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಬಂಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಏನು, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜ್ಯ ದೇವತಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. और मुख्य बात ही यह है ना, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं. हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये डीटी डायनेस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएगा. ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೇನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ಸಂದೇಶ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಭಾರತವಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಧರ್ಮನೂ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಇದು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, अब ये अनेक धर्म मिलाए एक हो जाए, वो तो हो न सके, वो आते ही एक दो के पिछाड़ी और वृद्धि को पाते रहते. पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रलोभ है, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके. इसको कहा ही जाता है विशियस वर्ल्ड. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂತು, ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಂಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ದೊಡ್ಡದು ನಿಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ವಿನಾಶ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿದಾರ ನಾನು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿದು. ತುಮ್ ಕಹ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಖುಷ್ ಖಬರಿ ಸುನಾತೆ ಹೇ. ದೊಡ್ಡ ಖುಷ್ ಖಬರಿ ಏನು? ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ವೈಸ್ಲೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ ರಹೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ವೈಸ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದೇ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಹಮ್ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿ ಸಂತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿಯಾ ಹೈ. पहले पहले तो हम भाई भाई है, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन बनेंगे. सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं तो भाई बहन की ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಐ ಹೋ ನ ಸಕೆ. ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು. ಶಿವ್ ಬಾಬವ್ರು ನಮ್ ದತ್ತು ತಗೋತಾರೆ ಎಂದಾಗ, ಶಿವ್ ಬಾಬವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ಇವ್ರ ಥ್ರೂ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಅಂದಾಗ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಯಿ, ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ್ ಜನಮ್ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ನ. ಇದು ಅಂತಿಮ್ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗಲೇಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್. ತಬ್ ಹಿ ಪವಿತ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ್ ಬನ್ ಸಕೆಂಗೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ गति सदगति दाता आई ही एक बार पुरानी दुनिया बदल कर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है. तो वो तो भगवान ही करेंगे. अब वो नई दुनिया कैसे क्रिएट करते ये तुम बच्चे ही जानते हो. अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है. चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना. इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है. ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है. समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ, ಪವಿತ್ರರಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರರಾದಾಗ್ಲೇನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ, ಸದ್ಗತಿಗೆ ಏನ್ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾವನರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಏಕೆ ಹಳೇದು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೊಸದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है. ಹಳೆ ಜಗತ್ತೂ ಇದೆ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ದೇವತೆಗಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಸಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದಾಗ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನತ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನ್ನೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನತ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है. समझाने की युक्तियां चाहिए. शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं. शरीर में प्रवेश करे तब कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो. आत्माएं तो आई ही. फिर ब्रह्मा द्वारा क्या है सृष्टि रची जाएंगे तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया होंगे ना. तो ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए. ಬಾಬಾವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತೇನು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ದತ್ತು ತಗೋತೀನಿ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮ, ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮದ, ಅವತರಿತ ಜನ್ಮದ ಏನು ಸೀಡ್ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಹೌದು ಬಾಯಿ, ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನತ್ರು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂದ್ರೆ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು.
दूसरी दृष्टि निकल जाती है ना। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देहाभिमान होने से क्या होता है? देहाभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता। श्राप मिलने से नीचे ಉತರ್ತೆ जाते। ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂತ? ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಿದು ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ, ಶಿವ ಬಾಬೂರ್ ಬ್ರಹ್ಮನತ್ರು ನನಗೆ ಜನ್ಮದಾತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಪರಿವಾರ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಪಾವನರಾದ್ರೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ. ರಾವಣ ಶ್ರಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಾಗ ಆಸ್ತಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಶ್ರಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. अभी भारत श्रापित है, भारत को इतना कंगाल विकारी कौन बनाया? किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना, यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते तो जरूर दुश्मन है, धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते। ಈ ಮೂಲ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಭಾರತ ಶ್ರಾಪಿತ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಕಂಗಾಲ ಪತಿತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಪುನಃ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ. ರಾವಣ ಇರೋದೇ ಶ್ರಾಪ, ರಾವಣ ರೂಪಿ ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಭಾರತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಮಗ್ ಶ್ರಾಪ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಕಂಗಾಲರಾಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾರದಾದ್ರೂ ಶ್ರಾಪ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ ಕಂಗಾಲರಾಗೋದು. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಅವನು ಶ್ರಾಪ ಹಾಕದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ? ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ. बाबा नए धर्म की स्थापना करने की निमित्त कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर राज्य पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो ये भी एक बीती लिख देना चाहिए। हाँ, ಮೂಲ ಮಾತೇನು? ಈಗ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಿತ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ ತಾಕತ್, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಬಾಬೂರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಗೋತೀರಾ. ಬಾಬೂರ್ ನೆನಪಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ? ಶಕ್ತಿನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾವನರಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತಗೋತೀವಲ್ವಾ. ಇದೊಂದು ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು, ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪಿಂದನೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗೋದು. ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗದೆ ತಾಕತ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರರಾಗಲ್ಲ. हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है। जिसको ये हेवन स्वर्ग कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो. ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಹೆವೆನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಬಾ ರಾಯ್ ದೇತೆ ಸಬ್ಸೆ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯೋಲೋಪ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೀವೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಪಾವನರಾಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆದಿ ಸನಾತನ್ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಭಾರತದ ಧರ್ಮ. ಅದರ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿ ಬೈಠಾ ಹೈ.
हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा की मत नहीं है। और श्रीमत ही यार्दो परम पिता परमात्मा की ಶ್ರೀಮತ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ಮೂಲ ಮಾತಲ್ಲ. BKs ಅಂದ್ರೇನೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. तो बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, राजयोग सीख के बनते हैं. ये हम भी ये बन रहे हैं. हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया अब भस्म होनी. ಪಕ್ಕನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಾ? ಹಳೆ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಭಸ್ಮ ಆಗೋದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯದ ವಿಷಯ. ಬಾಬಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಅಂದಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಮಾತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿತಿರೋದು. ನಾನು ಪಾವನ ಆಗಿ ರಾಜಾಯಿ ತಗೊಳಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು. तो हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी. जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से ममत्व मिट जाता. कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी. ಹಳೆ ಜಗತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗದೆ ಭಸ್ಮ ಆಗೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗ್ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ವರ್ಗ, ಬರೀ ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನೇನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತುಮ್ ಪಡ್ತೇ ಹೋ ನೈ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಪಕ್ಕನಾ ನೀವು ಓದೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ? ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ಅನೇಕ धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होता है. लड़ाई लगेंगी, नेचुरल कैलामिटीज भी आएगा. सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, बाकी सब कहाँ थे? ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है. ऐसे भी नहीं कि ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते. कितने ख्यालात रखते हैं. चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ. बाबा को याद ना करे तो विक्रम विनाश कैसे होगा. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲಾಮಿಟೀಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಯುದ್ಧಗಳಿರ್ಲಿ, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಖಲಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಇವ್ರದೇ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಬಾಕಿ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬು ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗೆ ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಬುರ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ಹೆಂಗ್ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಾಬಂಗ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅಂದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು? तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो. आधा कल्प पे पूजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं. आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು. ಈಗ ನಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಗ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಾಬು ನಮ್ಮನ್ ಪೂಜ್ಯರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಮೋಗುಣಿ, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂಜ್ಯರು ಸತೋಗುಣಿಗಳಾಗೋದು ಹೆಂಗಾದ್ವಿ? ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಾರಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಪಾವನರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾದ್ करते करते आयन एज से गोल्डन एज में चले जाएंगे. पतित से पतित पावन एक को ही कहा जाता, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा. ये तो सब धर्मों के लिए है.
तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुप्तू कर सके. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಒಬ್ಬರ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮುಗಿಯೋದು, ವಿಕರ್ಮಗಳು ವಿನಾಶ ಆಗಿ ಪಾವನರಾಗೋದು, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾವನರಾಗ್ತೀವಿ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪತಿತ ಪಾವನ ಒಬ್ಬರೇ. ಭಗವಂತ ಹೇಳದೇನು, ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಪತಿತ ಪಾವನ, ನನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆನಪಿಂದನೇ ನೀವು ಪಾವನ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಡೀಟೇಲ್ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಜಾಯೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾವನರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे, अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं, बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने. अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा. टू मच ख्यालात में न जाए, मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे. ಡೀಟೇಲ್ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಬೋರ್ ಬಂದಿರೋದೇನೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ವಿನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನ್ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಜಗತ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಸತ್ಯುಗ ಬರಲೇಬೇಕು, ಚಕ್ರ ತಿರುಗಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೂ ಮಚ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೂಲ ಮಾತು, ನನ್ನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. कुमारियों को तो इसमें लग जाना है, कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को कमाना पड़ता है, तुम समझते हो. अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है. ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕುಮಾರಿಯರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ರೂ ಧನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಮಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು, ರಾಜಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಿಯರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು. ಬಲೆ ಈಗ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು. अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अभी सर्विस करते हो, ये भी एक ख्याल रखना है. हम जाकर सबको रास्ता बताए, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा. बाबा जट बता देंगे, सर्विस करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता. ನೀವು ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅಂದಾಗ ಸರ್ವೀಸಿನ ಚಿಂತನೆ. ಪಾಂಡವರಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಅಂತ ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಸ್ತಾ ಬತಾಯ್. ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೋತೀರಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲಿ ತಂದೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ವೀಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾದಸೆ ಸೇವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಫಿರ್ ಹಾಕರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಲೇವೆ ಮುಷ್ಕಿಲೆ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾಗ 15-16 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಂತೂ ವೇಸ್ಟ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते तो क्या पढ़ सकेंगे, बाबा बता देंगे तुमको एक क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ,
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ 2-3 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಜನ್ಮ ತಗೋತೀರ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೇತ. ಪಿಚಾಡಿ ಮೇ ಕರ್ಕೆ ಡಬಲ್ ತಾಜ್ ಮಿಲೇಗ. ಎಂಡಲ್ಲಿನೇ ದ್ವಾಪರ ಶುರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿರೀಟ ಸಿಕ್ಬೋದು. स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे, जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे. ಫುಲ್ ಪಡೆಂಗೆ, ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕರೆಂಗೆ, ಅವರೇ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸುಖ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗನೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಈ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है. अभी ये बनेंगे तो कलब कलब नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे तो कलब कलब भी नहीं. हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क से पास होंगे. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಧಾರಣೆಗಳೇನು, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಾಂತರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಜಾನ್ತೆ ಫಿರ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಭಾವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾವಿ. अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं. इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो बच्चे. क्या ಸುಸ್ತಿ ಮತ್ ನ ಕರೋ, ಆಲಸಿಗಳಾಗ್ಬೇಡಿ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ನನ್ಗೇನಾಗೋಯ್ತು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲೇನೆ ಸುಸ್ತಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿನೇ ತಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो. कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना है ना. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪಾವನರಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ, ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ರಲ್ಲ. देखते हैं ना ये विकार बिगर गंद खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए. नहीं मानते तो समझो हमारा कुल का नहीं है. कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है. ऐसा भी चलन ना हो जो कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇವ್ರು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಳಕಂತಾರ ಬಾಬಾ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಹೇಳ್ತೇ ಇರಿ. ತೀರ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಲದವ್ರಂತ ಸುಮ್ನಿರಿ, ಕುಲದವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕುಲದವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನೋ ತರನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುತ್ ರೆಹಮ್ ದಿಲ್ ಬನ್ನ ಬಾಬಾ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ತಾನೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯಾರುದಯಿಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಮ್ ಸುಖ್ ತರಫ್ ಜಾತೆ ತೋ ಔರೋं को भी रास्ता बताए, अंधों की लाठी तुम हो, गाते हैं अंधों की लाठी तू. आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है. शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है. ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे. ಬಾಬೂರನ್ನ ಕುರುಡರ ಊರುಗೋಲು ಅಪ್ಪ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಕರೆದಿದ್ದೇನಕ್ ನನಗೆ ಕಣ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3ನೇ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಆತ್ಮಗಳು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನ. ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ, 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮೊದ್ಲು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. भक्ति मार्ग में कितना मंत्र जपते, राम राम कहकर मछली को खिलाते हैं, चिंटियों को खिलाते हैं. अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं.
पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगते कितना मर जाते। ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ तो बहुत जोर से आएगा. ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ರಿಹರ್ಸಲ್ ये होती रहेंगी, ये सब विनाश होना है. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು, ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕದು ಇರುವೆ ಅದ್ರ ಗೂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಬರೋದಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ವಿನಾಶ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. अंदर में आता है ना, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपना फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे. जैसे कल्प पहले बनाए है, याद आ रहा है? ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಹಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಹಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ? तो ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, बनाएंगे फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा, उस समय वो बुद्धि आ जाएगा. उसका ख्याल अब क्या करे? इससे तो बाप की याद में रहे, याद की यात्रा को नहीं भूलो. महल तो बनेगा ही कलब पे महल. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಪ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸಲ್ ಮೆಹಲ್ ಬನೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನನ್ ಮೆಹಲ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮೆಹಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है. ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾಯಿಸೋದಂದ್ರೇನು? हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है, इसी खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाना चाहिए. ಸ್ವಯಂ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಿತ್ಯ ಓದಿಸೋದೇನು, ವರದಾನ ಕೊಡೋದೇನು, ತಂದೆಯಾಗಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋದೇನು, ನನಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋದೇನು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. ಡೈಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಗದ್ಗದ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ವತನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಅಂತ. तुम जानते हो माये ही है अमरपुरी का मालिक बनने. ये खुशी ಸ್ಥಾಯಿ रहना चाहिए. ಸ್ಥಿರವಾದ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬಲೂನ್ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ಸ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ, ನೀವ್ ಏನಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. यहाँ रहेंगे तब फिर एक ही जन्म वो ಸ್ಥಾಯಿ हो जाएगा. ಲಿಂಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ಥಿರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಬಾ ನೆನಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 21 ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेंगे, फिर आदत पड़ जाएंगी. जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है. तुम ब्राह्मणी हो जिनको ये ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी. सतयुग में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है. तुम याद के लिए पुरुषार्थ करते रहो, कर रहे हो ना. ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಏಕರಸ ನೆನಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಯುಕ್ತಿ ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗ್ ನೆನಪು ತರಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯನೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದ್ಯೇನ್ರಿ, ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೇನಂತ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು? ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ, ಬಾಬಾ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ಅಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೋದಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಯೋಗದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ನೇಚರ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗಂತೂ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆನಪಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಸದಾ ನೆನಪಲ್ಲಿರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. बाप दादा को कितना करे, सारा ऊपर रहते हुए सारा दिन इतना पालना करता. ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಡೀ ದಿನ ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಾಬೂರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಧಾರಣೆಗೆ. पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी. कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना. ಒಂದೊಂದೇ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಆಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಲೇಸಿಗಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಮನ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಆತ್ಮ ರಾಜ, ಗುಲಾಮಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಲೇಸಿ ಆಗಿರೋದು, ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಯೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಜ್ಞಾನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಐಸಿ ಚಲನ್ ನೈ ರಖನಿ ಹೇ ಜೋ ಕೋಯಿ ಕಹೆ ಕೆ इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है, रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है. ಇಂತಹ ಚಲನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೂಡ್ದು. ದಯಾಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಾಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ಅಷ್ಟು. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಎರಡೆರಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. वरदान. समाने की शक्ति द्वारा रांग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भवा. समाने की शक्ति द्वारा रांग को राइट करने वाले कौन है? विश्व परिवर्तक भवा. ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪಾರ್ಟದು ಬಿಟ್ಟಾಕೋದು. ಅಂತ ಆತ್ಮಗಳೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಮೆನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಏನು. ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो. अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग का प्रभाव में ना आए. जो प्रभाव में आ जाते वो अलबेले हो जाते. हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा. अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो. ಕಿನಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಮಾನ. ಬೇರೆಯವ್ರ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತನಗೆ ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಲ್ವಾ, ಏಕದಮ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಶ್ರೀಮತದ ಮಾರ್ಗ, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಗ. ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಗರ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕಿಚಡ ಇದು ಬಿಸಾಕ್ರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಡೋ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಂತೂ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣಿ. ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಕಲ್ಲು ಒಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾವ್ರ ರತ್ನಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಸಹಯೋಗದ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಯೋಗನೂ ಒಂದು ಧನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸಹಯೋಗ ಶಕ್ತಿ. ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ, ಆಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಸಹಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಎಂತೆಂಥ ಕಿಟಿಕಿಟಿಗಳು ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಜನಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು, ತಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕಿನಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ಗಳು ಅಂತ. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ, ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ. स्लोगन निरंतर योगी बनना है तो हद के, मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो. ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂದು, ನಾನಾತ್ಮ ನಂದು ಬಾಬಾ, ಏನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು 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 ತೆಗ್ದಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನೋ ನಾನು ನಂದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನೇಕಿ ಶಕ್ತಿ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋವರೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನಶೀಲರಾಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷ್ಖಬರಿ, ಖುಷಿಯ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ವೈಸ್ಲೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೋಂಗಿ. ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾವಣ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನು ಕಂಗಾಲ ಆಗೋದಂದ್ರೇನು? ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಜರ್ರಂತ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಂಗಾಲ ಆದ್ವಿ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಗಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಗಾಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಗಾಲನೆ. ಸರಿಯಲ್ಲಲ್ಲ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗೋ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದಿರಲ್ವಾ? ಬಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ದಾದಿಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಾ? ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಸೋ ದಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಂಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಅಂಟುವಾಳಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ದೇವತಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರು
ಯೋಗ ಬಾಬನ್ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲದೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಭ್ರಮೆ, ಆಸಕ್ತಿಗಳಿರಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮನ್ಸು ಓಡಾಗೋದೆಲ್ಲಿ? ತನ್ ಮನ್ ಧನ್, ಮನಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತನು ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ತರ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದು 4 ದಿವಸ ಇರೋದು. ಜ್ಞಾನದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಜೀವನ ಏನು, ಜನ್ಮಗಳೇನು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತನ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಎಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಏನೀಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲಿತಾ ಇದೆ, ಧನದ ಹಿಂದೆ ಅಲಿತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಭೋಜನದಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಲಿಯಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಂದೆಯ ವಿನಃ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋರು, ನನಗ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡೋರು, ನನಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು, ನನಗ್ ಓದಿಸೋರು, ನನಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋರು, ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿರೋರು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಓಡ್ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭೂತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುರುಳಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಆಚೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದಡದಡ ಅಂತ ಮನ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಶರೀರ, ತನು, ಇಲ್ಲ ಧನ. ಅಂದ್ರೆ ಧನದ ಹಿಂದೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಶರೀರ ಇರೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಶರೀರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ. ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಂದು, ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಾಬಂದು ಮಾಡಿದೀವ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು, ನಂದೇನಿದೆ ಅಂತ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಂದು, ನಾನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಚತುರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಠಗಿ ಕರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿರೋರ್ನೋ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೆನ್ನೆ ಮುರಳಿ ಸಾಕಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಿಮಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಸಂಭಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು? ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಮನ್ಸು ಓಡೋಗ್ತಿರೋದು. ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುರುಳಿ ಕೇಳುವಾಗ. ಬಟ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಮನ್ಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಬೇಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರಲ್ಲ. 20 ಸಾರಿ ಅವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತಿಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಏಟ್ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇವಕೂಫ್ ತು ಕಿದರ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ತುಮಾರಾ ಇದರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕೌನ್ ಹೈ?
ಬೈಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ? ತನಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಬೇವಕೂಫ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿದೆ? ಏನಿದೆ ನಿಂದಿಲ್ಲಿ? ನಾವು ಮನ್ಸು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು, ಬುದ್ಧಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದೀವ ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಂಗೆ ಬಾಬಾ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏಕಾಗ್ರ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬುವರು ಈಗ ಸರಿ, ಜಾನಕಿ ದಾದಿದು ಈ 3 weeks ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಾದಿ ಯಾವ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ತಂದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದನ್ನ ಕೀಳ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣ, ಈ ರೀಸನ್ ಏನು, ನಾವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿನೋ ಏನು, ಮಾತಲ್ಲಿನೋ ಏನೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆತ್ಮ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅನಾದಿ ಆದಿಯ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮದ್ಯದ ಸುಳ್ಳು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಭ್ರಮೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? मेरा दिल तो बना शिवाला, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। यहाँ शिव को मैंने बसाया है। चैन का मन में है बसेरा, अमन और चैन का मन में है बसेरा। सुख का अब मेरा हुआ हर निवाला है। मेरा दिल तो बना शिवाला, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। यहाँ शिव को मैंने बसाया है। हिफाजत करता है प्रेम से हर पल, वो हिफाजत करता है प्रेम से हर पल। कोई न संकट मेरे जीवन में अब तो आने वाला है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया